हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो बहुत धन्यवाद समस्त को ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा आमर ये सकाल सकाल साधु संग प्रोग्राम रे। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे। बस कृष्णे मती अस्तु है ना। मु आपण पई एटा प्रार्थना करुच्ची आपण मो पई एटा प्रार्थना करती एटा ही सबुठु बड़ आशीर्वाद। तो शेष कथा कौन कहले यही श्लोकटारे आम शुणिले चतुर्थ अध्याय 38 नंबर श्लोक आज आम पढ़ले ना लास्ट कहले ताहा हेउची भगवत गीतार शेष कथा। कौन कथा कृष्ण चेतनार ही जो दिव्य ज्ञान पर्यवेसित हुए कृष्ण चेतनार जदि आमर ज्ञान चक्षु खुली जाइए आम किए आम केउठु आसीचे मृत्यु पर कईटिके जीवा कहीं आम दुख पाउचे कौन कले आम से भगवान को प्राप्त करिपारिबा ये सारा जदि ज्ञान आमको मिलगला आम वास्तविक शांति को प्राप्त करिपारिबा। समस्ते शांति खोजुचंती आ देखे बेले बेले आसबे सब मागिते आसती आम विश्व शांति यज्ञ करूँ कि दिंतु शांति घर अच्छी तो भितर अच्छी किंतु से शांति को प्राप्त करने निजे निजे मिलबनी स्वत न संभवा अन्य तत्वज्ञ ज्ञान तो भावे जिते स्वत निज भीतर केवे भी ज्ञान आसबनी जिते पर्यंत अन्य तत्वज्ञ व्यक्ति आमको से ज्ञान न दियंती। तो से तो शास्त्र कहूँ तत् विज्ञानार्थ स गुरु में भी गच्छे तत् विज्ञानार्थ ज्ञान गीता पढ़िले भी मिलजबनी किंतु करवा केमती प्रैक्टिकल एप्लिकेबल केमती करवा जमी गीतार नवम अध्याय भगवान कहले मन मना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु। हाँ तुम मनरे मत भाव मोर भक्त हुआ मत पूजा कर मत नमस्कार कर किए करवा केमती पूजा करवा केमती प्रणाम करवा। हाँ केमिति तांको सब किछु अर्पण करवा केमिति तांको मनरे चिंतन करवा ये सारे प्रैक्टिकली शिखेब किए तो गुरु तत् विज्ञानार्थ विज्ञान प्रैक्टिकली जीवन में एप्लिकेबल करने गुरु के पाखु जावा दरकार। वास्तविक आम समस्ते सही परम पवित्र भगवान को अंश किंतु आम अपवित्र हो जाइए भौतिक संस्पर्श रे आसिकी। हाँ भगवान को गोटे ना आप जानी सच्चिदानंद। हाँ भगवान को गोटे ना है सच्चित आनंद सच्चिदानंद माने कौन सत माने से सब बेले रुहंती से केबे भी मरंती आ सब बेले केमती रुहंती नित्य नवीन नव यौवन च सब बेले नव यौवन से केबे बुढ़ा हुंते तांकर अतीत नहीं कि भविष्य नहीं नित्य वर्तमान से सत आ चित माने से ज्ञानर भंडार चेतनामय माने ज्ञानपूर्ण ज्ञानर स्रोत से सारा ज्ञान से आसू आनंदमय। तो जेहेतु आमे तांकरी अंश भगवान गीतार कहली ममई मांस तो आमे समस्ते से सच्चिदानंद पर अंश तेणु आम भितर भी सही गुण ही रही आमे भी सत माने सब बेले रही चाहूँ आत्मा के मरेनि किंतु जेहेतु शरीर धारणा करनी से मृत्यु को भय कर तो आत्मा सत चित माने ज्ञानपूर्ण किंतु आज ढांकी जाइए ज्ञानटा आउ आनंदमय आनंदपूर्ण किंतु जेहेतु ये सचित आनंदमय है कि भी जेहेतु भगवान को अलग हो तेणु सी आज ये कष्ट भौतिक शरीर में फसिकी कष्ट जर्जरित हो। हाँ भगवान को अंश मान आम भितर भी यही सब गुण अच्छी जमीती प्रपात बुझाती समुद्र विशाल ना तो समुद्र गोटे बिंदु पानी नहीं आसतु सी भी से तार परिमाण माने गुणटा एका समुद्र जमी लुणिया तो से गोटे बिंदु भी लुणिया किंतु समुद्र अगाध मात्रा किंतु बिंदु है गोटे क्षुद्र। हाँ बिंदु जल मात्रा अणु माने क्षुद्र ता भितर से गुण अच्छी किंतु परिमाणगत कम। तो जेहेतु भगवान को आम अंश आई गुण आम पाखे अच्छी किंतु भगवान को वियोग हो जाइए आम तो से आज सारा दुखर कारण आम भगवान को अलग हो तो गुरु आमको भगवान सहित युक्त करेंगे। हाँ तो युक्त आज वियोग हो दुख तो युक्त करेंगे केमितिका सारे इंद्रिया रे आमे जो निज सेवारे लगे कि आमे
ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ, ସେଇ ବା କର୍ମଟାକୁ ବଦଳେଇବା, ଯେଟା ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ବା ସଂସାର ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ କେବଳ ଆମେ ଏବେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା। କାହିଁକି? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆଖିରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, କାନରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଜିଭରେ ଆମେ କିଛି ଖାଉଛେ ବା କଥା କହୁଛେ, ହାତରେ ସେବା କରୁଛେ, ପାଦରେ ଚାଲୁଛେ, ତ ଇଏ ସାରା କାମ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ତ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ବା ସେଇଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ଭଗବାନ ପାଇଁ, ତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ମାନେ ଦେଖିବା, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍କନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନ ହଟିବନି। ସଂସାର କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତ ଆଖିକୁ ଲଗାଅ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ, କାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ, ଜିଭକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବାରେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବାରେ, ହାତରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ, ପାଦରେ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସହିତ ଏବେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ତ ଏ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ, ତ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ନା ପବିତ୍ର, ତ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହିଁ ପରମ ପବିତ୍ର ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ପାଦ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3 ପଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ, ତ ଏଇ ପାଦ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଭୂମି ମାଗିବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କଲେ, ପାଦକୁ ବଢ଼େଇଲେ, ପୁରା ଉପର ଲୋକ ଯେତିକ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ମହଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପିଦେଲେ ଗୋଟେ ପାଦରେ। ତ ଏଇ ପାଦ ଯାଇକି କାଣଦକ ସାଇ ଜଳକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ହଁ, ସେଠୁ ଚୁଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜଳ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇକି ସେ ଜଳ ଏମିତି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଆଜି ପୁରା 3 ଭୁବନକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛେ। ସେଇ ଜଳ, ସାଧାରଣ ଜଳ ଆଣିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମାସେ 2 ମାସରେ ଦେଖିବେ ସିଏ ଶିଉଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ପୋକ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଗୁଳିଆ ହେଇଥିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଯଦି ରଖୁଛେ, ସେମିତିକୁ ସେମିତି, ନା ପୋକ ହେଉଛି, ନା ଶିଉଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠୁ ତ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିପାରିବା ନା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଜଳ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପବିତ୍ର, ଏତେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, 3 ଭୁବନକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଯୋଡ଼ିବ, ସେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର, ଇଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛେ ତ ପବିତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରସାଦ ପବିତ୍ର। ତ ସବୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା, ଯଦି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇକି ସେ ଜଳ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଆଉ 3 ଭୁବନକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି, ତ ଗୀତା କାହିଁକି ପବିତ୍ର? ତ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ନା, ଗୀତା ଭାଗବତ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ହେବନି? ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପବିତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପବିତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଡ଼ିଯିବା, ନାମ ସହିତ ଯୁଡ଼ିଲେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ସହିତ ଯୁଡ଼ିଲେ, ହଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସହିତ ଯୁଡ଼ିଲେ, ବସ୍ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁଡ଼ିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବି ପବିତ୍ର। ତ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ, ତ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ହଁ, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଲୁହା, ଲୁହା ତାର କିଛି ଜଳେଇବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା, ଲୁହାକୁ କାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଜଳିବ ଥୋଡ଼ି ନା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବା, ନିଆଁରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ପଡ଼ିକି ରହିବ, ପଡ଼ିକି ରହିବ, ତ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଲୁହା ଆଉ ଲୁହା ରହିବନି, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବେଶୀ ନିଆଁ ହେଇଯିବ, ନା, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ ଜଳିଦେବ। କାହିଁକିନା ସିଏ ନିଆଁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହି 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 ନିଆଁ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା, ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବା, ଯୁକ୍ତ ରହିବା, ଯୁକ୍ତ ରହିବା, ଭଗବାନ ପରମ ପବିତ୍ର, ଆମେ ବି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ତ ଏଥିରେ કોઈ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଆନ୍ତି ଆମର ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନାରେ ଗାଆନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାର ପରଶ ହଇଲେ ପଶ୍ଚାତେ ପାବ ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କର ଏହି তোমার গুণ গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব দর্শনে পবিত্র কর ଏହି তোমার গুণ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ହେଇ ମାନେ ଏତେ ପବିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ଦର୍ଶନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ତ ସଂସାର କୁହନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ହଁ, ଯେମିତି ଯେତେ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହଁ, ଯେତେ ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି, ସେତେ ଧାମ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ଯେତେ ପୌଧା ଅଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମା ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଗୀତା ଭାଗବତ ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଭଳି ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର କର, ସେମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ 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 ସେମାନେ ବି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପବିତ୍ରତା କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ କଲା, ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କଲା, ହଁ, ତ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ପବିତ୍ରତା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଛେ, କାହିଁକି? ଭୌତିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଅ ପିଅ ଏସ୍ କର। ତ ଯେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅପବିତ୍ର ରହିବା, ନରକ ଯିବା, ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେବା, ପୁଣି କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମିଳିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ଏଇ ଚକ୍ର ଚାଲିଥିବ। ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍, ହଁ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅସୀମ ଅସୀମ କରୁଣା, ଯାହାକି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଲଭ ହେଲେ ବି ଟିକେ ସୁଲଭ ହେଇଯାଇଛି। ନହେଲେ କିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଥିଲା ଲୋ ବାବା? ଗୀତା ଘରେ ଘରେ ଅଛି, କିଏ ଜାଣିଛି ୟାକୁ କେମିତି ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ? ଆଜି ବି ଗୀତା ଘରେ ନାହିଁ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ଗୀତା ଘରେ ଥାଇକି କିଏ ଏ ବାବା ସେ ବାବାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ଅପବିତ୍ର ହିଁ ରହିବା। ତ ସେପାଇଁ ଆଗେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେବେ? ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ। ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଶିଖେଇବେ। ସେଇପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ତତ୍ ବିଜ୍ଞାନାର୍ଥ ସ ଗୁରୁମେବା। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ଆଜି ଗୁରୁ ତ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଗୁରୁ କେବେ ଦୁଇଟା କାମ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୀତାର ଏଇ ଦୁଇଟା କାମ ନା, ନାମ କର ପ୍ରସାଦ ପାଅ, ବାର ବାର ଭଗବାନ କହିବେ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଅ। ଏଇଟା କିଏ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଆଖି ଫେଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଖାଇତେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ବା ନାମ କର। କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ନାମ। ମଲାବେଳେ ଜଣେ ମରିଯାଉଛି, ତାକୁ 4 ଜଣ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମରିଗଲା କ'ଣ ସିଏ ଶୁଣିବ? ଆରେ ତମେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଉଛ ତମ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ତୁ ବି ଦିନେ ଏମିତି ମରିଯିବୁ, ରାମ ନାମ ନେଇନି। କିନ୍ତୁ କେହି ନେଉଛନ୍ତି ନା? ଗୁରୁ ଯିଏ ଗୁରୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅ, ନାହିଁ। ତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଗୁରୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଭାଇ ଗୀତା ନାମ କର, ଏଇ ଜିଭରେ ପ୍ରସାଦ ପାଅ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ସାରା ଇନ୍ଦିରାରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଭଗବାନ ପ୍ରମିଜ କରିଛନ୍ତି, ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଭଗବତ ଧାମ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ, ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ତତେ ଅନୁକମ୍ପା ସୁସମୀକ୍ଷମାନ ଭୁଞ୍ଜନେବାତ୍ମା କୃତ ବିପାକମ୍ ହୃତବାକ୍ୟ ବପୁ ବିବିଦଧା ନମସ୍ତେ जीवेत जो मुक्त ପଦେଶ ଦୟା ଭାଗ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। କ'ଣ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଲୋକ ଦେଇଛି, ମାନେ ତା ହୃଦୟକୁ ଦେଇଛି, ବାକ୍ୟ ବାଣୀରେ ମାନେ ନାମ କରୁଛି ବା ଭଗବାନ କଥା ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ବପୁ ବି ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ହଁ, ଆଉ ବିଦଧାନ ତାର ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଛି, ନମସ୍ତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ହଁ, ତ କ'ଣ ହବ ନା ଜୀବେତ ଯୋ ମୁକ୍ତ ପଦ, ମାନେ ଭଗବତ ଧାମ ତା ପାଇଁ ଥୁଆ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଦୟା ବାଗ। କାହିଁକି? ଆରେ ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ସାରା ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଇଏ, ହଁ, ନା ପାର୍ଟି ସାଟି ଯାଉଛି, ନା ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ନା କେଉଁଠି ଭଲ ଭଲ ଖାଉଛି, ନା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୁପଚୁପ କିଛି ତାର ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସବୁ ସକାଳୁ ଶୋଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି, ସକାଳୁ ଶୋଇ ଉଠୁଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ରେ ବାବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାର ସେ ପାତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ପଦ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ତା ପାଇଁ ଥୁଆ। ତ ଇଏ କାହିଁକି? ଇଏ ଅନୁକମ୍ପା ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳିଯାଏ, ତାକୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଇ ପାଇଁ ତ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂସାରରେ ନ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା, ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍, ରିଜର୍ଭ ପୁରା। କିନ୍ତୁ କରତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିତେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସାର ଲୋକ ଅଶାନ୍ତ କାହିଁକି?
ନା ଯେହେତୁ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି, ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଉଛେ, କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧାର କମି ଆସିଯାଉଛି ତ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବେ, ନିଜକୁ ଜାଣିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଗତରେ, ନିଜେ ଏମିତି କେବେ ଆସିପାରିବନି, ଜାଣିପାରିବେନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ନ ଯାଇ, ସାଧୁଙ୍କ ଶରଣ ନ ଯାଇଛେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆଉ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା, ଫିର୍ ସଂସାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଇଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ମୋ ଶତ୍ରୁ ହେଇକିରି ବଇଥିଲେ ସବୁ କାଡ଼େ ପଳେଇବେ ଛୁ ମାରିକି। ତ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ମନରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆଣିବା ଦରକାର। ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଏଇ ବାର ବାର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ପୁରା ଯାଉଛି, ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଲଗେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ନା ଏଇଠି ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ବାର ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବା। ତ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଜୀବନରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ବାସନା ହେବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ କହୁଛନ୍ତି ତଥା ଲୌଲ୍ୟମ୍ ଚ ଅପି ମୂଲ୍ୟମ୍। ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଲୌଲ୍ୟମ୍ ବାସ୍ ଲାଳସା। ଆଉ ଯଦି ଲାଳସା ଅଛି ତ କିଛି କରତେ ପଡ଼ିବ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଳସା ଅଛି ଭଗବତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ, ଭାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫିର୍ ପ୍ରଭୁମାନେ ତ ପ୍ରସାଦ ଧରିକି ବଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ନ ଚାଲିକି ନ ଯାଇକି ପାଇବେ କେବେ? ଖାଲି ଲାଳସା କଲେ ହେବନି। ଲାଳସା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାଇଁ କରତେ ପଡ଼ିବ। ସାରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆଉ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତ ଏଇ ଆଶରେ ଆଜିକା କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।